Hello friends, Jai Sri Ram. Today we are going to start our lecture number 4 on the auspicious day of Sri Ram Navami. तर आजच्या या चांगल्या दिवशी आपण एक चांगला पाठ लर्न करूया, हाऊ टू कीप बुक्स ऑफ अकाउंट्स. आज आपण त्यातला लर्न करणार आहे पार्ट 1. सो सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. नेहमीच्या आपल्या प्रथेप्रमाणे बिफोर moving further, we will revise the points which we were discussed in the last lecture. Okay, so last lecture मध्ये आपला first point होता goods. What is goods? It is an item in which a trader deals or it is an item purchased for resale. मराठीमध्ये आपण goods ला म्हणतो वस्तू. Second, revenue versus capital. Revenue items are related to day-to-day business. Capital items are related to balance sheet. Revenue are for short term, capital are for long term. Revenue items are generally recorded in P&L account, whereas capital items are recorded in balance sheet. Income, it is a cash inflow, it is amount received from various sources. Types of incomes, we learn two types. Which were the two types? Direct and indirect income. They are important for decision making. Expenses is opposite of income. It is a cash outflow. Expenses म्हणजे खर्च. Types of expenses, again direct expenses and indirect expenses. Depreciation. What is depreciation? First tell me, depreciation is related to. It is related to tangible fixed asset. Reduction in value of tangible fixed asset due to its use for business is known as depreciation. Bad debts. Bad debts, बुडित रक्कम. We are selling the goods on credit basis, and if we are not able to recover the amount, then it is known as a bad debts. And last concept in last lecture was accounting year. In India, we are following 1st of April to 31st March as an accounting year. Okay, so with this background, let's start with lecture number 4. So today we are going to start with the books of accounts. Again, let's revise the definition of bookkeeping. This we have learned in lecture number 2. Do you remember this? Okay, let's revise it. Recording of business transactions in the books of accounts in a systematic manner. So now we are going to deal with books of accounts as well as the systematic manner. Okay, now which books we are going to learn? See, books of accounts include two books. One is journal and second is the ledger. Okay, so these are two basic books. Okay, so in this lecture we are going to learn journal, how to record the transactions in journal. So journal is a book where transactions are recorded first time in the form of journal entry. बिझनेस मध्ये काही ट्रान्झॅक्शन झालं तर त्याचं फर्स्ट रेकॉर्डिंग कुठे होणार आहे? जर्नल मध्ये. कुठल्या फॉर्मॅट मध्ये? जर्नल एंट्री. इट इज नोन ॲज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री. पहिलंच रेकॉर्डिंग जर्नल मध्ये होणार आहे, सो आपण त्याला बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री किंवा प्राइम एंट्री म्हणतो. आणि असे सर्व ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड जर केले तर जर्नल भलं मोठं होईल. दॅट्स वाय जर्नल इज डिवायडेड इनटू सबसिडरी बुक्स विच वी विल लर्न इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, सो बिझनेस ट्रान्झॅक्शन होणार, आपण ते रेकॉर्ड करणार आहे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मध्ये, आणि पहिलं बुक ऑफ अकाउंट आहे आपलं जर्नल. आता आपण लर्न करणार आहे सिस्टमॅटिक मॅनर ऑफ रेकॉर्डिंग. सो व्हाईल रेकॉर्डिंग ट्रान्झॅक्शन्स इन द जर्नल वी हॅव टू फॉलो अ 4-step प्रोसेस. व्हॉट इज द 4 steps प्रोसेस? लेट्स लर्न. सो फर्स्ट स्टेप, आयडेंटिफाय 2 or more accounts involved in the transaction. आपण बरीचशी ट्रान्झॅक्शन बघितलेली. बिझनेस स्टार्ट केला, गुड्स परचेस केले, गुड्स सेल केले, असेट परचेस केलं, एक्सपेन्सेस पे केले, असे सर्व ट्रान्झॅक्शन्स आहेत. त्यामध्ये कुठले 2 अकाउंट्स असतील हे आपल्याला आयडेंटिफाय करायचे. मिनिमम 2 अकाउंट्स असतील किंवा जास्त पण असतील. सेकंड स्टेप, एकदा आपली अकाउंट्स आयडेंटिफाय झाली की पुढचा सेकंड पार्ट इम्पॉर्टंट आहे, त्यांचं क्लासिफिकेशन करायचं आहे. क्लासिफाय द अकाउंट्स, हे आपण नेक्स्ट स्लाइड मध्ये बघू. थर्ड,
अप्लाय द रूल ऑफ ईच क्लास टू द रिस्पेक्टिव्ह अकाउंट. आता प्रत्येक क्लासचे काही रूल्स आहेत ते अप्लाय करायचे आणि मग 4 स्टेप येणार आपली पास जर्नल एंट्री. सो पहिल्यांदा एक ट्रान्झॅक्शन येईल, त्याच्यामधले अकाउंट्स आयडेंटिफाय करायचे, त्या अकाउंटचा क्लास ठरवायचा, त्या क्लासचा रूल अप्लाय करायचा आणि मग जर्नल एंट्री पास करायची. आज आपण याची थोडीशी इंट्रोडक्शन बघूया. नाउ स्टेप 1, आयडेंटिफाय 2 or more accounts involved in the business. ओके, काय आहे, एक ट्रान्झॅक्शन असेल त्याच्यामध्ये मिनिमम 2 अकाउंट्स इन्व्हॉल्व असणार. आज आपण फक्त 2 अकाउंट्स इन्व्हॉल्व असणारच ट्रान्झॅक्शन घेऊ. ओके, सो फर्स्ट ट्रान्झॅक्शन, बिझनेस स्टार्ट करायचा आहे. फर्स्ट ट्रान्झॅक्शन काय होणार, कॅपिटल इंट्रोड्यूस टू स्टार्ट द बिझनेस. मला एखादा बिझनेस स्टार्ट करायचा आहे, सपोज स्टेशनरी शॉप आहे, तर काय करेन मी, काही कॅपिटल आणेन. ओके, कुठलीही वस्तू असेल त्याच्याशी रिलेटेड आपल्याला बिझनेस करायचा असेल तर इनिशियली काही अमाऊंट आपल्याला पुटअप करायला लागेल. ओके, सो फर्स्ट अकाउंट कुठलं येणार आहे, कॅपिटल आणणार म्हणजे काय, मी कॅश आणणार आहे. सो फर्स्ट अकाउंट इज कॅश अकाउंट अँड सेकंड अकाउंट इज द कॅपिटल अकाउंट. Clear? Capital introduced to start the business. One account is cash account, another account is capital account. Furniture purchase from Mahesh for cash. मी महेश कडून फर्निचर परचेस करतोय पण कॅश देऊन परचेस करतोय. ओके, आता तुम्ही आयडेंटिफाय करा कुठले 2 अकाउंट्स येतील. फर्स्ट इज फर्निचर. ओके, आता सेकंड येईल महेश और कॅश. दॅट इज इम्पॉर्टंट. When we are paying cash, use cash account. Okay, next, goods purchased from Ramesh on credit. Goods purchase करायचे रमेश कडून आणि क्रेडिट बेसिसवर. क्रेडिट बेसिसवर म्हणजे उधारीनं. ओके, सो 2 अकाउंट्स, गुड्स परचेस करतोय, यूज द परचेस अकाउंट. अँड सेकंड, ऑन क्रेडिट बेसिस, उधारीनं. सो काय करायला लागेल, वी हॅव टू राईट रमेश अकाउंट. ओके, सो सेकंड अकाउंट इज रमेश अकाउंट. स्टेशनरी परचेस्ड. ओके, तुम्हीच ट्राय करा कुठले 2 अकाउंट्स येतील. स्टेशनरी परचेस आपल्याला पेमेंट करायला लागणार. सो वन इज कॅश अकाउंट अँड अनदर इज सिंपल स्टेशनरी अकाउंट. करेक्ट. देन गुड सोल्ड टू सुरेश फॉर कॅश. आपण सुरेशला गुड सेल केलेत पण कॅश बेसिसवर सेल केलेले आहेत. ओके, आता कॅश बेसिसवर सेल केलंय म्हणजे एक येणार कॅश अकाउंट. काय सेल केलेले आहेत, गुड सेल केले आहेत, so use the sales account. So when we are purchasing goods, use purchase account. When we are selling the goods, use sales account. When transaction is for cash, use cash account. When transaction is on credit, then you have to use the name of debtor or creditor. आता ही 5 ट्रान्झॅक्शन्स आपण फक्त एक्झाम्पल्स म्हणून घेऊया. सो फर्स्ट स्टेप आपली होती, जस्ट रीड द ट्रान्झॅक्शन अँड आयडेंटिफाय 2 or more accounts. Is it clear? Let's move further. Step 2, classify the accounts identified. आता आपण मगाशी काही अकाउंट्स आयडेंटिफाय केलेली त्यांचे क्लासेस चेक करायचे आहे. कुठले कुठले क्लासेस आहेत, अकाउंट्स आर डिवायडेड इनटू 3 क्लासेस. आपण पहिल्यांदा 4 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बघितलेले. कुठले होते 4 टाइप्स, आपलं लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 3 त्यावर बेस्ट होतं. असेट्स, लायबिलिटीज, इन्कम आणि एक्सपेन्सेस. आता इथं आपण काय लर्न करणार आहे, 3 क्लासेस. सर्व अकाउंट्स आपल्याला या 3 क्लासमध्ये डिवाइड करायचे आहे. ओके, सो विच आर द 3 क्लासेस. फर्स्ट क्लास इज अ पर्सनल क्लास. आपण बिझनेस करतो तेव्हा नंबर ऑफ पर्सन्स बरोबर डीलिंग करतो. सो फर्स्ट क्लास इज द पर्सनल क्लास. सेकंड इज द रियल क्लास. बघू रियल मध्ये काय कव्हर होत आहे. अँड लास्ट वन इज द नॉमिनल क्लास. सो हे 3च क्लासेस आहेत. सर्व अकाउंट्स आपल्याला बिझनेसशी रिलेटेड या 3 क्लासमध्ये डिवाइड करायचे. ओके, नाव क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स मध्ये पुढची स्टेप. आता पर्सनल क्लासमध्ये कुठले अकाउंट्स येतील, सो ऑल पर्सन्स. पर्सन्स माइट बी नॅचरल और पर्सन्स माइट बी आर्टिफिशियल. मी एखाद्या व्यक्तीला गुड सेल करतोय तर ती व्यक्ती हा पर्सन आहे, ती डेटर आहे, पर्सनल अकाउंट आहे. मी एखाद्या व्यक्तीकडून गुड्स परचेस करतोय, ती व्यक्ती क्रेडिटर आहे, तो पर्सन आहे. मी बँक मध्ये अकाउंट ओपन केलं, बँक ही पण पर्सन आहे बट इट इज अन आर्टिफिशियल पर्सन. मी गव्हर्नमेंटला काही पेमेंट करतोय, गव्हर्नमेंट इज अ पर्सन बट अन आर्टिफिशियल पर्सन. सो ऑल natural or artificial persons are covered under this. Example,
डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बँक अकाउंट. रिमेंबर कॅपिटल अकाउंट अँड ड्रॉइंग अकाउंट आर पर्सनल अकाउंट्स. ओके, कारण कॅपिटल कोण आणणार आहे? अगेन द ओनर हु इज अ पर्सन. अँड रिमेंबर व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट, all liabilities are personal accounts because amount is payable to some person. Clear? Personal are related to artificial natural persons. All liabilities are personal accounts. Real accounts, real नावावरूनच आपल्याला समजेल रिअल काहीतरी रिअल मध्ये असायला पाहिजे. दीज आर रिलेटेड टू असेट्स. कुठले असेट्स असतील मग? लँड अँड बिल्डिंग असेल, प्लांट अँड मशिनरी असेल, फिक्स्ड असेट्स, कॅश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट आणि इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट. सो रिअल अकाउंट्स आर जनरली रिलेटेड टू असेट्स. पर्सनल अकाउंट कशाशी रिलेटेड आहे? लायबिलिटीज. नॉमिनल अकाउंट, अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेन्सेस, इन्कम, गेन्स अँड लॉसेस आर ऑल नॉमिनल अकाउंट्स. बघा 4 टाइप्स कुठले होते आपले? असेट्स, लायबिलिटीज, इन्कम अँड एक्सपेन्सेस. असेट्स आले रिअल मध्ये, लायबिलिटीज आल्या पर्सनल मध्ये. काही असेट्स मे बी पर्सनल असतील, डेटर्स आहे, करंट असेट आहे पण पर्सनल अकाउंट आहे, बरोबर. आणि राहिले आता 2 इन्कम अँड एक्सपेन्सेस, गेन्स अँड लॉसेस. ऑल आर कवर्ड इन द नॉमिनल अकाउंट्स. सो या 3 क्लासमध्ये आपल्याला सर्व अकाउंट्स डिवाइड करायचे आहे. इज इट क्लिअर? लेट्स मूव्ह फर्दर. नाव गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स. या प्रत्येक क्लासचे काही रूल्स आपल्याला लर्न करायचे ज्याच्यावर आपलं जर्नल बेस्ट आहे. व्हॉट आर द गोल्डन रूल्स? प्रत्येक अकाउंटशी रिलेटेड 2 रूल्स आहेत. एका रूलला आपण म्हणणार आहे डेबिट रूल, दुसऱ्या रूलला आपण म्हणणार आहे क्रेडिट रूल. इन केस ऑफ पर्सन, पर्सन इज आयदर अ रिसिव्हर ऑर अ गिव्हर. मग काय रूल आहे बघूया. डेबिट रूल केव्हा अप्लाय करायचा? when person is the receiver. Credit rule केव्हा अप्लाय करायचा? when he is the giver. Clear? Second, रिअल. रिअल आहे असेट्सशी रिलेटेड. असेट बिझनेस मध्ये येतील, असेट्स बिझनेस मधून जातील. सो रिअलला काय आहे रूल? डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. आपण असेट परचेस करतोय, डेबिट करा. आपण जर असेट सेल केलं तर क्रेडिट करा. अँड लास्ट, विच इज द लास्ट क्लास? करेक्ट, नॉमिनल. सो नॉमिनलचे काय रूल्स आहेत? डेबिट, एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट्स, इन्कम्स अँड गेन्स. समजले का? बघा, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्लाइड इन दिस पर्टिक्युलर लेक्चर. गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. इज इट क्लिअर? पर्सनल, डेबिट द रिसिव्हर, क्रेडिट द गिव्हर. रिअल, डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. नॉमिनल, डेबिट, एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट, इन्कम्स अँड गेन्स. सर्व क्लासचे 2 रूल्स आणि त्यांचे काही रिलेटेड नियम. ओके ओके. नाव अप्लाय द रूल फॉर इच क्लास टू द रिस्पेक्टिव्ह अकाउंट. आता इथं आलो आपण स्टेप 3 ला. आपण पहिल्यांदा अकाउंट्स बघितले, त्याच्यानंतर क्लासिफिकेशन बघितलं. आता आपण ऍप्लिकेशन ऑफ रूल्स बघणार आहे. आपण मगाशीच ट्रान्झॅक्शन कंटिन्यू करूया. कॅपिटल इंट्रोड्यूस टू स्टार्ट द बिझनेस. ओके, कुठला अकाउंट होतं कॅपिटल इंट्रोड्यूस मध्ये? कॅश अकाउंट होतं. क्लास कुठला आहे? कॅश अकाउंट कुठल्या क्लासमध्ये येतोय? पर्सनल, रिअल, नॉमिनल? रिअल, आर लिहिलेला आहे. आणि कॅपिटल इंट्रोड्यूस टू स्टार्ट द बिझनेस, बिझनेस मध्ये कॅश येणार का जाणार? कॅपिटल इंट्रोड्यूस केले म्हणजे कॅश बिझनेस मध्ये आली, कॅश अकाउंट आपण डेबिट करणार आहे. आता सिंपल आहे. दुसरं कुठलं अकाउंट होतं? ट्राय टू रिमेंबर. कॅपिटल अकाउंट आहे. कॅपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट. जर एक अकाउंट झालं डेबिट तर दुसरं होणार ऑब्व्हियसली क्रेडिट. नेक्स्ट, फर्निचर परचेस फ्रॉम महेश. 2 अकाउंट तुम्ही सांगा. फर्निचर अकाउंट. सेकंड, महेश का कॅश, कॅश अकाउंट. ओके, सो फर्निचर इज अ रिअल अकाउंट. रिअल अकाउंट, डेबिट व्हॉट कम्स इन, फर्निचर परचेस केलं, फर्निचर कम्स इन होणार. आणि ऑब्व्हियसली वी हॅव टू पे द कॅश, सो कॅश विल गो आउट. गुड्स परचेस फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट. कुठले 2 अकाउंट्स येणार आहेत? गुड्स परचेस केले, परचेस अकाउंट, आणि ऑन क्रेडिट आहे, दॅट्स वाय रमेश अकाउंट. परचेस अकाउंट क्लास कुठला आहे? नॉमिनल. परचेस आपला एक्सपेन्स आहे का इन्कम आहे? परचेस इज अन एक्सपेन्स. परचेस अकाउंट डेबिट. अँड देन रमेश, पर्सनल अकाउंटचे रूल्स काय आहेत? पर्सनल अकाउंट्स, डेबिट द रिसिव्हर,
credit the giver. Who is the giver? Ramesh is the giver. So we will credit Ramesh account. Stationery purchased. Stationery, we have to pay the cash. Cash आहे real. Real चे rules. Debit, what comes in. Credit, what goes out. So we will credit cash account. And stationery is a nominal. So nominal account चे rules काय आहे? Debit, expenses and losses. Credit, incomes and gains. Stationery काय आहे? Stationery is an expense, that's why debit. Goods sold to Suresh for cash. दोन अकाउंट सांगा. Goods sold आणि for cash. Cash account, real, sales account. Purchase काय आहे? Nominal. Sales account is also nominal. Now cash. Cash comes in होणार का goes out होणार सेल्सच्या केसमध्ये? Goods will go out, cash will comes in. So cash account debit and obviously sales account will be credited. Check करा. This is application. First, classify the accounts, cover झालं. आणि सेकंड होता apply the rules, हे पण कव्हर झालं. 3 स्टेप्स आपल्या संपल्या. Identify accounts, classify accounts and apply the rules. By practice, you can easily do this. आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये याची बरीच प्रॅक्टिस करूया. For the time being, I think this is sufficient. Okay. Now, last step is pass the journal entry. Okay. आता journal entry pass करायची आहे. हा? For journal entry, we have to understand the format of journal. काय फॉर्मॅट आहे जर्नलचा? Journal is a book which contains 5 columns. कुठले कॉलम्स आहेत? एक आहे डेटचा कॉलम, सेकंड आहे पर्टिक्युलर्सचा कॉलम, थर्ड आहे LF. LF स्टँड्स फॉर लेजर फोलिओ. जर्नलच्या नंतरचं बुक कुठलं आहे? लेजर. सो इथून ट्रान्सफर होणार लेजरला, सो लेजरचा पेज नंबर हवा. अँड डेबिट अँड क्रेडिट. एक अकाउंट आपण डेबिट केलंय, सेकंड केलंय आपण क्रेडिट. ओके. आता एक एंट्री पास करूया. पहिलंच कॅपिटल इंट्रोड्युस्ड. सी व्हॉट इज द एंट्री. डेट लिहिली 2nd of April. इयर कुठलंही असेल. कॅश अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल अकाउंट. लास्ट स्लाइड मध्ये आपण कॅश अकाउंट डेबिट केलं, कॅपिटल क्रेडिट. सी व्हॉट इज द रायटिंग स्टाईल. कॅश अकाउंटच्या पुढे लिहायचं डेबिट आणि कॅपिटलच्या आधी लिहायचं टू. क्रेडिट लिहायचं नाही. आय हॅव जस्ट अझ्युम लेट्स अमाऊंट बी ₹1 lakh आणि ह्याच्या खाली मी काहीतरी लिहिलं आहे, बीइंग कॅश इंट्रोड्युस्ड इन टू बिझनेस. दिस इज नोन ॲज अ नॅरेशन. What is the narration? It is explanation of the journal entry. Okay? प्रत्येक जर्नल एंट्री झाली की त्याचं नॅरेशन लिहायचं आहे. जनरली नॅरेशन स्टार्ट्स विथ द वर्ड being. Clear? So this is a format. In this format, we have to pass all the journal entries. Now, one feature of the journal. In journal, entries are recorded chronologically. What is chronologically? Chronologically means date wise. जर्नल मध्ये 1 by 1 डेट बाय डेट आपण एंट्रीज पास करणार आहे याच फॉर्मॅट मध्ये. क्लिअर? सो आपण 4 स्टेप्स बघितल्या. फर्स्ट स्टेप कुठली होती? आयडेंटिफाय द अकाउंट्स. सेकंड स्टेप कुठली होती? क्लासिफाय द अकाउंट्स. थर्ड स्टेप कुठली होती? अप्लाय द रूल्स. आणि फोर्थ स्टेप कुठली आहे? पास जर्नल एंट्री. ओके. या 4 स्टेपची आपण प्रॅक्टिस करू आणि जर्नल मध्ये आपण मास्टरी मिळवू. सो आय थिंक दिस इज सफिशियंट फॉर टुडेज लेक्चर. हा, हे प्रॅक्टिसनच येणार आहे, आजच्याच लगेच येणार नाही, त्यामुळे डोकं खाजवण्याची आवश्यकता नाही. यू विल डेफिनेटली एबल टू पास जर्नल एंट्रीज बाय प्रॅक्टिस. आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये याची प्रॅक्टिस करणार आहेच. स्टिल इफ यू हॅव एनी डाउट्स देन कॉन्टॅक्ट मी ऑन द गिवन ईमेल or the phone number. Okay, and now the last slide. So today there is no message. Okay, my sincere appeal to all of you. रामाचे 2 गुण आपण घेऊया. विनयशीलता आणि संयम. मॉडेस्टी अँड पेशन्स. हे 2 गुण जर आपल्याकडे आले तर आपण आयुष्यात नक्कीच सुखी समाधानी राहू शकतो. I bless all of you. I wish all of you to remain happy by the blessings of प्रभू श्री राम. रामनवमीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. थँक यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. टेक केअर आणि आपल्या सर्वांना माझ्या सदिच्छा.
Be healthy, be wealthy, and be happy. Thank you.